गुरु पूर्णिमा पवित्र गुरु पूर्णिमा एवं व्यासदेवंक पवित्र जन्म तिथि होइथिबारु एहाकु व्यास पूर्णिमा मध्य कुहाजाए। व्यास पूर्णिमा बा आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा भावे पालन करा जाइथाए। अज्ञान अंधारे थिबा मनीष समाज पई से भेटी देइथिले अष्टादश पुराण, वेद, गीता और भागवत आदि ग्रंथ, जेउथि पई से समस्तंकर पूज्य। गुरु पूर्णिमा हेउछि गुरुंकु पूजनर दिन। हिंदू, जैन और बौद्ध धर्मावलंबींक पई गुरु पूर्णिमा दिनटी विशेष महत्व रखिथाए। वाराणसीर सारनाथठारे बुद्ध निजर शिष्यमानंकु आजिर दिनरे प्रथम उपदेश देइथिबार विश्वास रहिअछि। तेनु एही पवित्र पूर्णिमारे गुरुंकु स्मरण करिबा सह पूजार्चना करा जाइथाए। अन्य दिन अपेक्षा एही दिन गुरुंकु पूजन कले अधिक फल प्राप्ति होइथाए बोली विश्वास रहिअछि। एही दिन गुरुंकु स्मरण कले अधिक आध्यात्मिक बल मिलिथाए बोली विश्वास रहिअछि। गुरु हेउछन्ति ब्रह्म, गुरु हेउछन्ति जीवन, गुरु हेउछन्ति सत्य, गुरु हेउछन्ति प्रकाश, गुरु हेउछन्ति स्रष्टा, गुरु हेउछन्ति साक्षात ईश्वर। जीवनरे किछि शिखिबाकु हेले गुरु ही अपरिहार्य। गुरु हेउछन्ति सिए जिए आमकु अंधाररु आलोक आडकु नहीं जानती, असत्रु सत् आडकु नहीं जानती, आमकु आम आत्मा सहित परिचित कराई दियंती, जीवनर लक्ष्य कौन बुझाई दियंती। गुरु हेउछन्ति मिस्त्री आउ आमे हेउछि कंचा माटी सदृश्य। गुरु आमकु चकटी मंथी आमकु मूर्तिर रूप देइथांती ओ तांको तुलीरे आमकु रंग देई जीवंत करंती। गुरु आमर स्रष्टा, से शिल्पी होई आम पथर बुद्धि उपरे निहान लगाई हतोडीरे पिटी पिटी आमकु मूर्तिर रूप देइथांती। सेथिपाई भागवतरे कुहा जाइछि, गुरु जे मराय पवन, काष्ठकु करंती चंदन। गुरुंको चरण धूली शिष्यर सबु मनोबांछाकु पूरण करि देइथाए। गुरुंको तत्ज्ञान शिष्यकु दिव्य नेत्र प्रदान कराइथाए, जाहाद्रा शिष्य सबुठी परमात्मांकु देखिपारे। सद शिष्य प्रथमे गुरुंको भितरे भगवानंकु देखि थाए, तापरे निज भितरे ओ तापरे संपूर्ण जगत भितरे भगवानंकु देखि थाए। सद शिष्य पाई गुरु ही भगवान। ताहारो मुंड थरे सद गुरुंको चरण तळे नाई गला परे से सेही गुरुंको चरणरे सबुकिछि पाई जाए, तापरे स्वर्गर सुख भी ता पाई तुच्छ मने हुए। शिष्यर अहंकार अभिमान सबु सेही चरण तळे अश्रु होई बोही जाए, श्रेष्ठ होई जाए, पवित्र होई जाए ओ निज आत्मस्वरूपरे प्रतिष्ठित होई जाइथाए। प्राचीन गुरु परंपरा आध्यात्मिकतार भित्तिभूमि उपरे प्रतिष्ठित। सबु संप्रदायरे गुरु पूर्णिमा उत्सव पालन करा जाइथाए। सबुठारु गुरुत्वपूर्ण विषय हेउछि गुरु एक तत्। गुरु तो भिन्न भिन्न देखा जांती, किंतु गुरु तत् एक। जाति मत पंथर ऊर्ध्वकु उठी विभिन्न संगठन और विद्यालय मानंकरे मध्य गुरु पूर्णिमा उत्सव श्रद्धार सहित पालन करा जाइथाए। पुरातन कालरू चली आसिथिबा गुरु महिमाकु कहिबाकु गले शब्दरे प्रकाश करिबा सतरे असंभव। गृळारुद्धंदरारस्तु रुकारस्त निवर्तक, अंधकार निवृत्त्या तु गुरुतित्येरी धीयते। अर्थात जिए आमकु अज्ञानरूपी अंधकाररू नेई ज्ञानरूपी आलोक प्रदान करिथांती से हेउछन्ति गुरु। भारतीय संस्कृतिरे गुरुंको स्थान सदा बहु उच्चरे। आमर संथ, ऋषि एवं महामनीषी माने गुरुंकु सदा उच्च स्थान देई आसिछन्ति। शास्त्ररे चारिजणंकु श्रेष्ठ गुरु आसनरे अलंकृत कराଯାଇअछि। एक माता गुरु, दुई पिता गुरु, तीन ज्ञान गुरु एवं चारि दीक्षा गुरु। संस्कृतरे गु अर्थ अज्ञान बा अंधकार, रु अर्थ प्रकाश आलोक बा ज्ञान। एही मते आम जीवनर प्रथम गुरु हेउछन्ति माता गुरु, पिता गुरु, तत्परे ज्ञान गुरु और दीक्षा गुरु। गुरु विराट एवं महान व्यक्तित्वकु ही बुझाई थाए। निजर आप्राण चेष्टारे मध्य जहाँ संभव होई पारे ना, ताहा गुरु कृपाद्रा अचिरे उपलब्ध होई जाए बोली विश्वास करा जाई थाए। पुराण मते गुरु कौनसी शरीर नुहंती, गुरु हेउछन्ति एक सत्ता ओ एक अनुभव। अज्ञान आकाशे ज्ञानर ज्योति से ज्ञान करंती प्रदान। गुरु कृपा बिना असंपूर्ण सबु। गुरु शास्त्र महान।
ଗୁରୁକୃପାରୁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ସନ୍ଧାନ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନ ବି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଥାଏ, ଯାହା ଘଟିଥିଲା ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ପିଲାବେଳୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଥିବା ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ସେତେବେଳେ ଯାଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଗୁରୁଙ୍କ କୃପା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଆତ୍ମସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇପାରିଥିଲା। କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୁରୁଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ଆମ ସଭ୍ୟ ସମାଜର ଆଧାରସ୍ତମ୍ଭ ହିଁ ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି। ଏପରି ଅନେକ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ବା ଏପରି ମାର୍ଗ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଧାରାକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସେହିପରି ଜଣେ ମହାନ ଗୁରୁ ଭିତରୁ ଜଣେ, ଯିଏକି ନିଜର ବିଦ୍ୟା, ବୁଦ୍ଧି ଓ କ୍ଷମତା ବଳରେ ଭାରତର ଇତିହାସର ଧାରାକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବୀର ଶିଷ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନିଜର ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧିଦ୍ରା ସିଂହାସନରେ ବସାଇ ନିଜର ବିଲକ୍ଷଣ ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଚକିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କୁଶଳ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ଏବଂ ବିଶିଷ୍ଟ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସେ ପରିଚିତ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ସେହିପରି ମା ଜଗତଜନନୀ ସୀତା ମାତାଙ୍କର ସ୍ୱୟଂର ସଭାରେ ଅନେକ ବୀର ଉପସ୍ଥିତ ଥାଇ ମଧ୍ୟ କେହି ଜଣେ ବି ଶିବଧନୁ ଉଠାଇ ପାରିନଥିଲେ। ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ ମହାଜ୍ଞାନୀ ଦଶାନନ ମଧ୍ୟ ଶିବଧନୁରେ ଗୁଣ ଚଢ଼ାଇ ପାରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ବିସ୍ମିତ୍ରଙ୍କ ସହ ସ୍ୱୟଂର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶିବଧନୁ ଭାଙ୍ଗି ସୀତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଏହାର କାରଣ ଥିଲା ରାମଙ୍କ ସହ ଗୁରୁ ବିସ୍ମିତ୍ରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ। ରାମ ସେଦିନ ସୀତାଙ୍କୁ ବିବାହ ପାଇଁ ଶିବଧନୁରେ ଗୁଣ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ସମସ୍ତ କ୍ଷତ୍ରିୟ ସମାଜର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଧନୁରେ ଗୁଣ ଦେବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ। ସେ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ ଏକ ପିତୃ ହୃଦୟରେ ଅଙ୍କୁରିତ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ପାଇଁ ନ ଭାବି ସାରା ଜଗତ କଥା ଚିନ୍ତା କରେ, ତାହା ଉପରେ ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦା ରହିଥାଏ ଓ ସେ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ସଫଳ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେଦିନ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସଫଳତା ପାଇଥିଲେ ଶିବଧନୁରେ ଗୁଣ ଦେଇ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ଆଶିଷ ଥାଏ ଯାର ଶିରେ, ବିଜୟର ଟୀକା ପିନ୍ଧେ ସେ ଅଚିରେ। ଦୁନିଆକୁ ଦେଖିବାର ନୟନ ଗୁରୁ କୃପାଦ୍ରା ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ଗୁରୁଦେବ ଯିଏ ସାଧନା ବତାନ୍ତି, ଯିଏ ସାଧନା ଶିଖାନ୍ତି, ସାଧନା କରାନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଗୁରୁଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଶିଷ୍ୟର ଭୌତିକ ସୁଖ ଉପରେ ନଥାଏ, ଥାଏ କେବଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ଉପରେ। ଗୁରୁ ହିଁ ଶିଷ୍ୟକୁ ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ କରିଥାନ୍ତି। ସାଧନାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିଥାନ୍ତି। ଗୁରୁ ହିଁ ଶିଷ୍ୟକୁ ଶିଖର ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ମାର୍ଗ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ଗୁରୁ କୃପାଦ୍ରା ସବୁ ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଗୁରୁ ପ୍ରାପ୍ତି ସାଧକର ପ୍ରଥମ ଧ୍ୟେୟ ଅଟେ। ଗୁରୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି। ଗୁରୁ ହିଁ କେବଳ ଶିଷ୍ୟକୁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି। ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ମାର୍ଗ ଦେଖାଇଥିବା ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ହିଁ ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରାରେ ଗୁରୁ କରିବାକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଅଛି। ଆତ୍ମସାକ୍ଷାତକାର କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କର ସହାୟତା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆଧୁନିକ ଭାରତରେ ଗୁରୁ ଶବ୍ଦକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯିଏ ଗୁଣମୁକ୍ତ ଓ ନିରାକାର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ। ଗୁ କହିଲେ ଅନ୍ଧାର ଏବଂ ର ଅର୍ଥ ଅଜ୍ଞାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁ ଅଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅନ୍ଧକାରରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଆଲୋକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଗୁରୁ କଦାପି ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ନୁହନ୍ତି। ଗୁରୁ ଅର୍ଥରେ ସେ ମହାମହିମ। ତେଣୁ ଯଥାର୍ଥରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଅଛି। ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା, ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ, ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର। ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ୍ ପରମବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁବେ ନମଃ। ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ମାତା ପିତା, ଯିଏ ଆମକୁ ପାଳି ପୋଷି ଏତେ ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁନିଆରେ ପ୍ରଥମ କରି ଦୁନିଆ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଚାଲିବା, କହିବା ଆଦି ଶିଖାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମାତା ପିତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ସଦାବେଳେ ବହୁ ଉଚ୍ଚରେ। ତାଙ୍କର ଜାଗା କେହି ବି ଜୀବନରେ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଜୀବନର ବିକାଶରେ ଉଚିତ ମାର୍ଗ ହିଁ ଗୁରୁ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି।
ଭବିଷ୍ୟତର ନିର୍ମାଣ ହିଁ ଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ମଣିଷ ମନରେ ଥିବା ଅଜ୍ଞାନ ରୂପୀ ବିଷକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କର ବିଶେଷ ଯୋଗଦାନ ଥାଏ। ଏ ସଚରାଚର ଜଗତ ଗୁରୁମୟ। ଗୁରୁ ସର୍ବବ୍ୟାପକ। ଦାନବକୁ ଦେବତାରେ, ଦସ୍ୟୁକୁ ମହର୍ଷିରେ ପରିଣତ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ କେବଳ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଅଛି, ଯାହାକି ଘଟିଥିଲା ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ବାଲ୍ମୀକି ପୂର୍ବରୁ ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକର ଭାବରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ ଓ ନିଜର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ଅନେକ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରୁଥିଲେ। ଗୁରୁ ରୂପୀ ନାରଦଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଦି ଗୁରୁ ବାଲ୍ମୀକି ହୋଇପାରିଥିଲେ ଓ ରାମାୟଣ ପରି ମହାକାବ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ। ବୌଦ୍ଧବାଦରେ ବୋଧିଦାତା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗୁରୁ ରୂପେ ବହୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଓ ଗୁରୁ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରାଯାଇଥାଏ। ସେ ଉତ୍ସାହର ମୂଳାଧାର ରୂପେ ବିବେଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତନ୍ତ୍ରବଦ୍ଧ ସାଧନାରେ ଗୁରୁଯୋଗର ବିଧି ରହିଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅନ୍ତଃଚେତନାରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ଗୁରୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦର୍ଶନରେ ବି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରମ୍ପରା ବା ଧର୍ମର ପରିସୀମା ନଥାଇ ବି ଯିଏ ଅନେକ ଅନୁଗାମୀ ଏକାଠି କରିପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ବୋଲି ଧରି ନିଆଯାଇଥାଏ। ମହର୍ଷି ବ୍ୟାସଦେବ ତାଙ୍କର ମହାନ ମହାକାବ୍ୟିକ ସୃଷ୍ଟିମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନନ୍ତ ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ଜାତିକୁ ମହାନ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। କଥାରେ ଅଛି, ଯାହା ନାହିଁ ଭାରତେ ତାହା ନାହିଁ ଜଗତେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ମହାଭାରତ ମହାକାବ୍ୟରେ ନାହିଁ, ତାହା ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଆଉ କୋଉଠି ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଭାରତରେ ସମସ୍ତ ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବା ପ୍ରାମାଣିକ ତଥ୍ୟମାନ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗବେଷଣାର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ଏହା ମହାନ ବୈଭବ, ସମୃଦ୍ଧି ଓ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ଅସୀମ ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର ଅଟେ। ଗୁରୁ ହିଁ ଜୀବନର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ, ସୁନିୟନ୍ତ୍ରକ। ଗୁରୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ଦୀକ୍ଷା ତଥା ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ସବୁକିଛି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ। ମାତର୍ଗର୍ଭରୁ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ, ଅନ୍ଧାରରୁ ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ଏବଂ ମୋହଗ୍ରସ୍ତରୁ ମୋକ୍ଷ ଆଡ଼କୁ ଆମ ହାତ ଧରି ନିରନ୍ତର ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ବାଟ ଦେଖାଉଥିବା ପିତାଗୁରୁ, ମାତାଗୁରୁ, ବିଦ୍ୟାଗୁରୁ, ଶିକ୍ଷାଗୁରୁ, ଦୀକ୍ଷାଗୁରୁ ତଥା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମର ଅଜ୍ଞାନ, ଅଶିକ୍ଷା, କୁଶିକ୍ଷାର ତମ ଅନ୍ଧକାରଠାରୁ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଗବେଷଣା ଲବ୍ଧ ଗଭୀର ଅଭିଜ୍ଞତା ବଳରେ ଆଲୋକର ବାଟ କଢ଼ୁଥିବା ସମସ୍ତ ଗୁରୁରୂପୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଏ ଅଧମ ଭାବଗ୍ରାହୀର ଅନନ୍ତ କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ। ଜୟ ଗୁରୁଦେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭାବଗ୍ରାହୀ ତ୍ରିପାଠୀ। ମାଲକାନଗିରି।